بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھے کہ غمزدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں ساری خواہشیں پوری ہونے کی ضد باندھی جائے، کچھ خواہشوں سے دستبردار ہو کر زندگی کے کٹھن راستوں کو سہل بنایا جا سکتا ہے۔ ہمارے ویڈیو کو آخر تک سن کر جانا، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، نہ جانے رب کی اس میں کیا حکمت ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ ایک مسجد کی دیوار پہ لکھا خوبصورت جملہ، اگر تم گناہوں سے تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی رحمت تمہارے انتظار میں ابھی تک نہیں تھکی۔ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہیں، غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت آئے تم پر تب بھی تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو۔ جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، دعا کے لیے توکل رکھو، اس کا کن جب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوگی اس کے ٹوٹنے یا کھو جانے پر اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی۔ چیزیں تو پھر بھی مل جاتی ہیں لیکن رشتے نہ دوبارہ ملتے ہیں، نہ تو ان کی دوبارہ جڑنے سے پہلے جیسی چاشنی رہ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کو قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے ظاہر دیکھو گے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ایمان والوں کو بہت زیادہ بدگمانی سے پرہیز کیا کرو، کیونکہ کچھ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ ویران زندگی تھی میں خواب جانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ اے دیکھنے والے، اپنے رب کے کرم کو دیکھو، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے کر جاتا ہے، وہ صبح انہی کے ہاتھوں تیرا رزق بھیجتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ بے شک بھلایا تھا بڑی مشکل سے غم کو، مجھے پھر سے رلایا ہے کسی نے۔ اللہ پاک تیرا شکر ہے ہر اس نعمت کے لیے جو تو نے مجھے زندگی میں عطا کی ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے پگلے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز نہ ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا، بلکہ نرمی کے سوا کسی بھی شے پر عطا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوتا ہے تو کائنات کی ساری چیزیں خود بخود آپ پہ مہربان ہو جاتی ہیں۔ اے میرے رب، اگر کوئی حاسد مجھے یا میری خوشیوں کو نہیں دیکھنا چاہتا تو اس کو ایسی خوشیاں عطا کر کہ وہ میری خوشیاں بھول جائے، آمین۔ کچھ چیزیں اگر واقعی تمہاری قسمت میں ہیں تو وہ بے شک لمحوں میں نہیں بلکہ صدیوں بعد بھی تمہارے حصے میں ضرور آئیں گی، اور وہ جب آئیں گی تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ سورہ یوسف اس کی مثال ہے۔ اے صبر کرنے والوں کے رب، صبر دے ان باتوں پر، ان لہجوں پر، ان لمحوں پر جن باتوں سے دل دکھتا ہے، جن لمحوں میں صبر کے سارے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، اور جن لہجوں پر دل بکھر سا جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آمین یا رب العالمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ سیکھنا
टेक्नोलॉजी जिंदगी नहीं है, लोगों के साथ वक्त गुजारे आलात के साथ नहीं। नमाज को इबादत समझकर पढ़ा करो, आदत नहीं, क्योंकि आदतें छूट भी जा सकती हैं लेकिन इबादतें कभी नहीं छोड़ती इंसान को। इबादतों में सुकून है जबकि आदत में बेचैनी होती है। हमारे वीडियो को आखिर तक सुनिए और दूसरों तक शेयर कीजिए। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जो जब तक अल्लाह खुद ना चाहे। बाज़ औक़ात वालिदैन बहुत सी चीजों से हमें इसलिए भी रोकते हैं क्योंकि उनको इस बारे में कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, वरना ये उनकी अना का मसला तो नहीं होता है। दुआएं मांगते रहा कीजिए, कबूलियत के फैसले नियत और तड़प देख के किए जाते हैं, हालात और चीजें देखकर नहीं किए जाते। दिल शुक्र से लबरेज हो तो रोशन हो जाता है, शिकवा कीजिए तो बुझ जाता है। ना शुक्र गुजार हो तो फत्तर बन जाता है। शुक्र गुजार हमेशा रोशन ज़मीर और रोशन दिमाग होता है, ना शुक्र गुजार बेज़मीर और बददिमाग हो जाता है। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जिन ताल्लुकात का मुस्तकबिल ना हो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। हकीकत पसंद बनिए, खुश फहम नहीं। अपने मामलात हमारे अल्लाह पाक के हवाले कर दीजिए और फिर देखिए अल्लाह कैसा कुन फयकुन करता है। अल्लाह जल्ल जलालहू के जिक्र से इंसान शैतान पर इसी तरह गालिब आता है जिस तरह शैतान गाफिल लोगों पर गालिब आता है। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद हमारी जिंदगी में आ जाती है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परेशान मत हो, अल्लाह ने तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बेहतर और बेहतरीन से बेहतर लिखा है। जब तुम दिलों में दाखिल हो जाओ तो उनमें खूबसूरती से रहा करो। जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो, बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की दुआ औलाद के हक में बहुत तेजी से कबूल होती है। बेशक अपने माँ बाप को जी भर के देखा करे, ये अचानक हमारी जिंदगी से हमारे नजरों के सामने से चले जाते हैं। एक शादीशुदा औरत की कामयाब जिंदगी का दारोमदार उसके शोहर पे है। शोहर का ताउन हो तब ही औरत बसेंगी, चाहे महल में रहे या झोपड़ी में रहे। माँ के बगैर तो घर में रखी चीजें नहीं मिलती और तुम अपनी जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। माँ वह हस्ती है जो गुनहगार औलाद को भी दोज़ख से बचा लेती। आप जिंदगी की वो कमी हो जो जिंदगी भर रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सेहत, इज्जत और लातादाद खुशियां नसीब फरमाए, आमीन। काश वालिदैन कभी बूढ़े ना हो, बीमार ना हो, गमगीन ना हो, आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आमीन लिखकर जरूर जाना। अपनी बीवी को मोहब्बत दो और अपनी माँ को अपना राज बताओ। हम सफर खूबसूरत हो या ना हो लेकिन दिल से कदर करने वाला जरूर होना चाहिए। बेटियां तो बाप का मान होती हैं, एक बाप की इज्जत उसकी बेटी होती है। बाप का सर तब तक ऊंचा रहता है जब तक उसकी बेटी पर्दे में रहे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी उन 4 दीवारियों में कैद रहे। हाँ, मगर एक औरत की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। बेशक घर में वालिदैन की आवाज भी एक नेमत है। मेरी मानिए एक बात, तो नेक लोगों से होशियार रहें, ये धोखा आपको देंगे और माफी मस्जिद जाकर मांगेंगे। माँ के बाद एक मर्द का सबसे ज्यादा ख्याल उसकी बीवी रखती है। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि प्यार कितना है।
जिंदगी में कोई ऐसा शख्स जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो बंदा रोना पीटना डाल दे। लफ्जों को एहतियात के साथ इस्तेमाल किया करे। आपको नहीं पता कि वो किसके ज़हन में कब तक और कितनी बार गर्दिश करेंगी। अपने लफ्जों को सही इस्तेमाल करें। बेहतरीन बीवी वो है जो तुम्हारी मौजूदगी में औरत और तुम्हारी गैर मौजूदगी में सब्र का मतलब यह है कि आप जख्मों के बावजूद शिफा याब दिखाई दे। बेटियों के लिए एक अलग दुनिया होनी चाहिए जहां सिर्फ नर्म दिल लोग हो। हमें जीना नहीं आता उनके बगैर। या इलाही हमारी माँ की उम्रें दराज करे, लंबी करे, आमीन। कुछ फैसले बिल्कुल खुदकुशी की तरह होते हैं, बहुत मुश्किल होती है, शफाक, मायूस कुन, दिल शुकन और सख्त मगर करने पड़ जाते हैं। रोशनी बस यूं ही नहीं होती, कुछ जलाना जरूर पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। मियाँ बीवी का 90% रिश्ता एहसास, इज्जत और रोमांस पर मुनहसर होता है। जिस औरत का शोहर एहसास और इज्जत और रोमानवी होता है वो एक जन्नत जैसी जिंदगी गुजारती है। माशाअल्लाह। अगर कभी बीवी से खाना अच्छा नहीं बना तो कभी भी दस्तरखान पर बच्चों और फैमिली के सामने मत कहे कि ये कैसा खाना बनाया है या ऐब मत निकालिए, बल्कि तारीफ करे और बाद में तरीके से बता दे। इस हिकमत अमली से एक तो बीवी और आप में मोहब्बत बढ़ जाएंगी, दूसरा बच्चे सब्र करना सीखेंगे, वरना कल को वो भी छोटी सी बात पर वालिया मचाएंगे और रिस्क की बेहुरमती करेंगे। मर्द प्यार नहीं करता, वो एक बूंद फेंक के औरत के पागलपन का तमाशा देखता है और उसके होश में आने पे भाग जाता है। कुछ औरतें जिंदगी भर इस पागलपन से होश में नहीं आती और कुछ मेरी तरह होश में आके पागल हो जाती है। सबसे करीबी लोगों का वार सबसे खतरनाक होता है क्योंकि वो कम फासले से किया जाता है। सब दिल से यहाँ तेरे तरफदार नहीं है, कुछ सिर्फ मेरे बुग़्ज़ में भी आए हुए हैं। मेरे बगैर जी नहीं पाऊंगे, ये बोलने का हक सिर्फ पैसे का है कि मेरे बगैर जी नहीं पाऊंगे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की खुशी उसके चेहरे पर जाहिर होती है और उसका गम उसके सीने में छुपा होता है। तकवा वाला इंसान दूसरों को परेशानी में मुब्तला नहीं करता है, बल्कि जिससे मिलता है चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मिलता है। उसके बोलने और उसके चलने में आजिज़ी व इंकिसारी होती है। वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों की खुशियों में शरीक होना जानता है। मोमिन खामोश होता है मगर अंधा नहीं होता, यानी वो जानता है कि वो कौन उसके खिलाफ, मगर फिर भी वो सबके लिए। ये इतनी खूबसूरत दुआ है। दिल चाहता है कि बार दुआ खुदा ताला आपको इतना अता फरमाए जितनी उसके शान है, इतनी खताएं वो माफ करे जितना वो रहमान है, और आजमाइशों से इतना वो महफूज रखे जितना वो मेहरबान है। आमीन। आमीन कमेंट में जरूर लिखिए। सूरह कहफ में एक सबक हमारे लिए ये भी है कि जब कुछ ऐसा हमारी जिंदगी में हो रहा हो जिसकी समझ ना आए तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें हर चीज की हिकमत फौरन ही समझ आ जाए। कभी कभी ये बातें वक्त के साथ समझ आती हैं। वक्त सारे राज खोल देता है। कितने करीब है ना वो लम्हे, तसव्वुर करें उन लम्हों का जब अल्लाह आपको दिखाएगा। इतना सब्र क्यों करवाया था जब आजमाइश मुकम्मल हो गई और आप कहेंगे बेशक अल्लाह तवक्कल वालों से मोहब्बत करता है। जब तुम्हारे पास एक जाए नमाज है तो फिर तुम्हें रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत नहीं।
پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، پہلی عورت حضرت حوا علیہ السلام، پہلا جانور گائے، پہلی وحی حضرت آدم علیہ السلام، پہلا گناہ شیطان کا تکبر، پہلا قتل قابل نے حابل کا، پہلا ہتھیار پتھر، پہلا لباس پتوں کا لباس، پہلا گھر خانہ کعبہ، سب سے پہلے عبادت گزار حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جو چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان بنے وہ اللہ پر توکل کرے۔ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئی ہوتی۔ اگر انسان نہ ہوتی تو کوئی بے زبان چیز ہی صحیح، مگر میں کتنی خوش نصیب ہوتی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتی، میں ان کو سن سکتی۔ کاش میں کوئی مٹی کا ذرہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک اس مٹی کو چھو لیتے۔ کاش میں کوئی درخت ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس درخت کے نیچے آرام فرماتے۔ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتی۔ الحمدللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسروں کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ سب سے مشکل عورت وہ ہے جو اپنے کردار میں مضبوط ہو اور روشن دماغ، مثبت سوچ اور مضبوط اعصاب کی حامل ہو۔ یعنی عورت کو اپنی سوچ کا تابع کرنا ناممکنات میں سے ہے۔ کچھ لوگ ایڈز کی طرح ہوتے ہیں، انہیں اسکیپ کر دینا ہی بہترین حل ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ سے محبت کرنے لگے اور اللہ کے ہر حکم کو دل سے تسلیم کرتے ہوئے اس سے عمل میں لانے کی کوشش کرے، نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوں گی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہو ان کے بچوں سے، ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھی کی امید نہ رکھیں۔ وہ تو قبولیت کے امکانات تب بھی رکھتا ہے جب تمہاری نظر میں تمہاری کہانی مکمل ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، الحمدللہ۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ امن و سکون آسمان سے نہیں اترتا، یہ پیدا کرنا پڑتا ہے، ماحول کو خوشگوار بنانا پڑتا ہے۔ محبت اور عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ یہ دوسروں کو دینے سے ملتی ہے۔ گزرے ہوئے وقت کا جمال سوچنے تک رہ گیا ہمارا تعلق بس حال پوچھنے تک۔ جانوروں کو لڑانا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر کرتا ہے۔ قرآن کا سفر آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ قرآن کا سفر آپ کے ہر غم پر تسلی دیتا ہے۔ قرآن کا سفر آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے۔ قرآن کا سفر آپ کو مشکل وقت میں ساتھ دیتا ہے۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون ہے، بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہونے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ساتھ کوئی بھلائی کی گئی اور اس نے بھلائی کرنے والے سے جزاک اللہ خیرن کہا، اس نے اس کی پوری تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ تم کو بہتر بدلہ دے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کرو کہ کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ آپ کے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے کے
बावजूद आपका दिल मुतमईन हो, आपकी खुशी किसी चीज से वाबस्ता ना हो, क्योंकि यही असल सुकून है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गीबत छोड़ने से इंसान का अपना ज़हनी दबाव कम होता है। जब आप दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचते और उनकी बुराइयों को बयान करने में वक्त ज़ाय नहीं करते तो आपकी अपनी सोच मुस्बित हो जाती है। उससे आपकी जिंदगी आसान और खुशगवार हो जाती है। गीबत छोड़ना रूहानी सुकून का जरिया भी है। ये इंसान के दिल को अल्लाह के करीब कर देता है, क्योंकि अल्लाह भी उन लोगों को पसंद करता है जो दूसरों के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं और उनकी पर्दापोशी करते हैं। दुआ तो हर कोई तुझसे मांगता है अपने लिए। ऐ अल्लाह, मेरी दुआ है कि मेरे दिल में रहने वाले को हमेशा खुश रखना, उसे सेहत और तंदुरुस्ती देना, उसके तमाम दुख तकलीफ बीमारी परेशानी दूर फरमाना। आमीन। और वो है मेरे माँ बाप। एक अच्छी माजरत के 3 हिस्से होते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती थी, मैं उसको कैसे ठीक कर सकती हूँ। हमारे अक्सर लोग तीसरा हिस्सा फरामोश कर देते हैं। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है ना, एक चींटी को भी बेजान नुकसान पहुँचाने से डरता है। इंसान तो बहुत दूर की बात है, उसको भलाई करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो अपने साथ बुरा करने वालों का भी बुरा नहीं करता, और ऐसे इंसान का अल्लाह कभी बुरा नहीं होने देता है। ऐसा नहीं होता कि जो तसल्ली देते हैं वो बिखरते नहीं, जो यकीन रखते हैं उनका अपना यकीन नहीं डगमगाता। यकीन मानो रोशनी देने के लिए पहले खुद जलना पड़ता है, सारा देने के लिए बोझ उठाना पड़ता है। सबसे अच्छी जिंदगी किसकी है? फरमाया जिसके साथ दूसरों की जिंदगी अच्छी गुजरे। उसने पूछा सबसे घटिया जिंदगी किसकी है? फरमाया जिसके साथ कोई जिंदगी गुजारना ना चाहता। अपने दिल की जमीन में बोए जाने वालों को बहुत एहतियात से चुने, क्योंकि बीजों का इंतखाब करना दरख्तों के जड़ से निकालने से कहीं ज्यादा आसान है। गुनाह जारिया से बचिए। आप सब लोगों से एक दरख्वास्त है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले अपने ज़मीर से ये जरूर पूछा करें कि ये वीडियो या पोस्ट आपके सदके लिए सदके जारिया का सबब बनेगी या गुनाह जारिया का सबब बनेगी। क़यामत के रोज अपने गुनाहों के बोझ भी जरूर उठाएंगे और अपने बोझ के साथ कुछ और बोझ भी उठाएंगे। काश मैंने फला की गीबत ना की होती, काश मैंने लोगों को गुनाह की तरफ ना बुलाया होता। प्लीज मेरी तस्वीर को डिलीट कर दीजिए। गम को पता नहीं लगने देते कि आप पर उसका असर हो रहा है, वरना वो आपके अंदर ठहर जाएगा। गम को यही बताना है कि तुम आए, अच्छा लगा, लेकिन हमें तुम्हारे पास बैठने के अलावा 100 और काम भी है जिनमें जिंदगी जीना सरफहरिस्त है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए। देर लगेगी मगर सही होगा। जो आपको चाहिए ना जिंदगी में, आपको वही होगा। दिन बुरे हैं, दिन जिंदगी नहीं, सब्र रखिए, सब सही होगा इंशाअल्लाह। हर उस शख्स के साथ मुखलिस रहें जिसकी एक अच्छी बात आपका दिल बहलाने का सबब बनी हो, जिसके एक मिजाजिया जुमले से आपका चेहरा खिलखिला उठा हो, जिसकी नसीहत से आपके किरदार में निखार पैदा हुआ हो। मुखलिस रहिए ताकि आपके साथ मुखलिस रहा जाए। जब भी दुआ मांगो पूरे यकीन और उम्मीद के साथ मांगो। ये लेकिन तो बस इंसानों के लिए है, अल्लाह तो बस अल्लाह है।
تھوڑے علم کی مدد سے بہت سا عمل کرنا چاہیے، اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد علم دین کے جانے بغیر خراس سے گدھے جیسا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے علم عابدوں کو خراس کے گدھے سے مشابہ فرمایا ہے کہ وہ کتنا ہی گھومے اپنے پہلے ہی قدم پر رہتا ہے اور آگے راستہ طے نہیں کر سکتا۔ زندگی میں کچھ لوگ روکنے ٹوکنے والے ہونے چاہیے جو بلا جھجک وہ بے دھڑک کہہ سکے یہ آپ کا راستہ نہیں ہے، جو بھٹکنے نہ دے یا دہانی کراتے رہیں بنا منافع سوچے، آپ کی آخرت کو سنوارنے میں آپ کی مدد کرے۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو فخر سے بتائیے کہ آپ دنیا کا سب سے خوبصورت علم حاصل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن پڑھایا کرتے تھے تو کیا آپ نے اسے چھپا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم صحابہ پر ظاہر نہیں کیا؟ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا علم سکھایا اور لوگوں کو بتایا کہ میں قرآن کو تھامنے والا ہوں، آپ بھی قرآن والے ہیں تو لوگوں کو بتائیے تاکہ آپ کی طرف دیکھ کر کوئی قرآن کو تھام لے۔ ہمارے ویڈیو کو شیئر کیجیے اور کمنٹ میں بے شک الحمدللہ لکھ کر جائیے۔ کسی بھی معاشرے میں حقیقی معذور وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان تو رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، اور دماغ رکھتے ہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے انجان بنتے ہیں۔ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں، غلط کہتے ہیں، عورت انا میں آ جائے تو مڑ کر نہیں دیکھتی، یا یہ کرتی ہیں وہ کر دیتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عورت میں انا ہوتی ہی نہیں ہے، انا مرد میں ہوتی ہے۔ عورت تو وفا شناس ہے، وہ جھک جاتی ہے، ڈر جاتی ہے، کبھی طلاق کے خوف سے یا کبھی مرد کے چھوڑ جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے کہیں اور متوجہ ہو جانے کے خوف سے، تو کبھی اس کے بیزار ہو جانے کے خوف سے۔ عورت ہر بار انا اور اپنی عزت نفس کو چلتی ہے، تب کہیں جا کر زندگی گزار پاتی ہے۔ عورت عزت چاہتی ہے، وفا چاہتی ہے، اور رہی محبت تو اس کا دعویٰ تو ہر مرد کرتا ہے۔ وفا، عزت اور وقار کوئی ہی دیتا ہے۔ معذرت، مچھلی ایک گندی ہو تو پورا تالاب ہی گندا ہو جاتا ہے، لہٰذا چند عورتوں کی وجہ سے عورت ذات کی تذلیل مت کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ لچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے؟ پوچھا لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا آگ۔ پوچھا کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا پانی۔ پوچھا پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟ پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہیں جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ کا خبر نہ ہوتی۔ بادشاہ نے فقیر سے خوش ہو کر کہا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقیر نے کہا، حضور بس میرا پیالہ بھر دیجئے اور کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ ہنسا اور کہنے لگا، بس میں اس نے سارے
पहने हुए जवाहरात उसमें डाल दिए, मगर प्याला ना नहीं भरा। बादशाह हैरान हुआ, मगर ये उसकी इज्जत का मामला था। उसने वजीरों को हुक्म दिया, वहां मौजूद वजीरों ने भी अपने जवाहरात उतार कर डाल दिए, मगर प्याला खाली का खाली रहा। सल्तनत का खजाना भी मंगवा कर डाल दिया, मगर प्याला ना भर सका। फकीर मुस्कुराते हुए वापस जाने लगा। बादशाह हाथ बांधे खड़ा हो गया। फकीर का ये जवाब सबको लाजवाब कर गया कि लालच का प्याला कभी नहीं भरता। सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, फकत वो शख्स नहीं मिलता जिससे मोहब्बत। तहजीब देखी मैंने, गरीब के घर पर फटा सा दुपट्टा था, मगर था सर पर। मुझे जिंदगी का इतना तजुर्बा तो नहीं, मगर महसूस किया है सादगी में लोग जीने नहीं देते। वक्त ने सबकी औकात देखा दी, मगर अफसोस वक्त पर नहीं दिखाई। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो, जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। बुरा वक्त बताता है कि अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। आंखें बंद होने से पहले अगर खुल जाए तो जिंदगी सुधर जाती है। मुस्कुराइए और कहिए अल्हम्दुलिल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही अल्हम्दुलिल्लाही। जिंदगी खूबसूरत लोगों से खूबसूरत नहीं होती, मुखलिस लोगों से। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो, जो तुम्हें खोएगा वो एक दिन